بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بڑی دلچسپ ایک دو باتیں میں آج سے آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ ایک یہ کہ ہمارے قریب جاننے والا ایک نوجوان تھا جس کے پاس کوئی نوکری نہیں تھی، کوئی کرنے کو کام نہیں تھا۔ تو ایک دن اس کے ذہن میں ایک آئیڈیا آیا۔ وہ بازار گیا اور اس نے مختلف قسم کی ایک من 40-50 کلو کھجوریں خریدی بازار سے، اور واپس آ کے گھر ان کو کیٹاگرائز کیا، صاف کیا، اور صاف کرنے کے بعد ایک ریڑھی لی۔ ریڑھی کے اوپر ان ساری کھجوروں کو ترتیب کے ساتھ سجا دیا، اور ایک تولنے کے لیے جو تولنے والا کنڈا اور ترازو ہوتا ہے وہ لیا، اور لے کر ایک بے روزگار نوجوان کو تلاش کیا۔ تلاش کرنے کے بعد اسے کہا کہ یہ کھجوروں کی ریڑھی ہے۔ وہ ان پڑھ تھا اور یہ بندہ پڑھا لکھا تھا۔ خود ریڑھی سے پر کھڑا ہونا اپنی بے عزتی اور حد تک محسوس کرتا تھا۔ تو اس دوسرے بندے کو جو ان پڑھ تھا مگر وہ بھی روزگار کی تلاش میں تھا، اس کو دیا کہ آپ اس کو سیل کریں، یہ اتنی ہے، اس ریٹ پر سیل کریں، اور میں آپ کو شام کو اتنی دہاڑی دوں گا۔ دہاڑی اس کے ساتھ طے کرنے کے بعد وہ ریڑھی اس کے حوالے کر دی۔ تو وہ بندہ گیا، سارا دن اس نے وہ کھجوریں سیل کی۔ سیل کرنے کے بعد شام کو وہ واپس گھر آیا، اس کے پاس آیا، اور جتنی کھجوریں سیل ہو گئی تھیں ان سب کا حساب اس کو دے دیا، اور جو باقی بچ گئی تھیں وہ اس نے تول کر واپس لے لی۔ اگلے دن پھر وہ اسی طرح وہ ریڑھی لے کر چلا جاتا اور سارا دن وہ سیل کرتا، اور سیل کرنے کے بعد شام کو وہ اپنی دہاڑی، وہ جو مزدور تھا وہ لے لیتا اور باقی پیسے اس نوجوان کو ریٹرن کر دیتا۔ تو تقریباً یہ 7-8 سال پہلے کی بات ہے۔ اسے روزانہ، وہ نوجوان جو بالکل فارغ تھا، جس کے پاس کوئی کرنے کو کام نہیں تھا، وہ تقریباً روزانہ 400-500 روپیہ اسے ایک ریڑھی سے اسے بچت آ جاتی، اور ایک مزدور کو وہ 200-300-400 روپیہ اس کو بھی دے دیتا۔ تو اس طرح تقریباً 1000 روپیہ روزانہ، 1000 کے راؤنڈ اباؤٹ بچت ہوتی۔ تو وہ 60% وہ نوجوان خود رکھ لیتا جس نے اس کاروبار کو شروع کیا تھا، اور 45% اس کو دے دیتا۔ اس طرح اس کا کام بھی چلنے لگا اور اس کا بھی چلنے لگا۔ کرتے کرتے اس نے تھوڑی سی بچت کرتا رہا۔ مہینے 2 مہینے کے بعد اس کے پاس اتنے پیسے اور آ گئے کہ اس نے اسی طرح کی ایک ریڑھی اور ایک نوجوان کو بنا کر دے دی۔ اب جو پرافٹ پہلے 1 گنا تھا اب وہ 2 گنا ہو گیا۔ 2-3 ماہ کے بعد اس نے 2 ریڑھیاں اور بنا دی۔ تو اسی طرح اس نے اپنا ایک کھجوروں کا کاروبار بہت اچھا، بڑا خوبصورت طریقے سے سیٹ کیا، اور 10 ریڑھیوں تک وہ پہنچ گیا۔ اور اس نے ایک وقت وہ بھی آیا کہ وہ نوجوان روزانہ کا 25 سے 30 ہزار روپیہ گھر بیٹھ کر کماتا تھا۔ وہ صرف اتنا کرتا تھا کہ گھر سے شام کو جاتا تھا اور جتنی کھجوریں سیل ہوئی ہوتی تھیں وہ ساری اور خرید کر رکشے پہ لوڈ کر کے اپنے گھر لے آتا، اور 1-2 بندوں کو، 2 اور مزدوروں کو ساتھ ملا کر ان کو کیٹاگرائز کرتا، پیک کرتا، اور خوبصورت طریقے سے سجا کر ریڑھیوں کے لیے تیار کر دیتا۔ تو اس طرح وہ نوجوان، وہی ایک نوجوان جس نے سوچا تھا، جس نے محنت کی، جس نے توجہ کی، اللہ پاک نے اس کے لیے رستہ کھولا، اور وہ جو روزگار کے لیے پریشان تھا، جو نوکری کے لیے پریشان تھا، اللہ پاک نے اس کو بہت اچھا روزگار عطا فرما دیا، اور بہت چند سالوں کے اندر وہ بہت امیر آدمی بن گیا، اور بھی اس نے کئی بزنسز اسی سے سٹارٹ کر لیے۔ اسی طرح ایک اور نوجوان تھا، اس کو بھی کوئی آئیڈیا نہیں ہو رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ وقت گزرتا جا رہا تھا، تو ایک دن اسے بھی ذہن میں آیا۔ اس نے ایک کلفیوں کی ریڑھی، گرمیوں کا موسم تھا تو کلفیوں کی ریڑھی بنائی لی، اور کلفیاں بنانے کا کام سیکھا، اور سیکھ کر
कुल्फ़ियाँ बनाना शुरू कर दी। तो एक कुल्फ़ियों की रेडी बनाई और उसको एक बंदे को दे दी। जब उससे रिटर्न आने लगा और वो अच्छा उससे भी कुछ उसको हासिल होने लगा, तो उससे बचत करके उसने दूसरी रेडी बनाई और दूसरी रेडी भी इसी तरह एक और बंदे को दे दी। तो इस तरह करते करते मुझे सुनने में आया है, मुझे पता चला है कि वो नौजवान, वो जो बंदा है जिसने इस काम का आगाज़ किया था, अब वो 300 रेडियों का मालिक है। और गर्मियों के अंदर वो ये काम करता है और सर्दियों के अंदर इसी तरह कोई और काम कर लेता है। तो इस तरह वो भी एक कामयाब बिजनेसमैन बना जिसने सिर्फ 25-30 हज़ार रुपये से इसका आगाज़ किया। बात करने का मकसद ये है कि अगर ये लोग कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं, मैं क्यों नहीं कर सकता। हम सब कुछ कर सकते हैं, मगर ज़रूरत इस बात की है कि हम सोचें, अपने इर्द गिर्द देखें कि कौन सा काम मैं कर सकता हूँ, जायज़ा लें। आप 30-40 हज़ार रुपये की जूते बनाने वाली, प्लास्टिक के जूते, ये चपलियाँ बनाने वाली मशीन मिल जाती है और 30-40 हज़ार रुपया और ख़र्चा करके उसका जो मटेरियल होता है वो लाकर बंदा उस जूते बनाने की फैक्ट्री लगा सकता है और ख़ुद भी रोज़गार कमा सकता है और बहुत सारे बेशुमार लोगों को और भी रोज़गार दे सकता है। इसी तरह अगर आप गौर करें तो बहुत सारे ऐसे काम हैं जो आप घर बैठ कर सकते हैं और दूसरे लोगों के लिए भी ज़रिया मुआश बन सकता है। बेशुमार लोगों को आप रोज़गार दे सकते हैं। सोचिए, मेहनत कीजिए, मेहनत करने से आप भी आगे बढ़ेंगे, आपकी फैमिली आगे बढ़ेगी, आपका ख़ानदान आगे बढ़ेगा और उसके नतीजे में आपका मुल्क तरक्की करेगा। अगर हमारे नौजवान अपनी सोच की जो सिमत है वो दुरुस्त कर लें, सोचना दुरुस्त कर दें और कुछ करने का इरादा कर लें, तो पाकिस्तान बहुत जल्द घरेलू इंडस्ट्री का एक खूबसूरत मरक्का बन सकता है और हर घर के अंदर खुद रोज़गार के ज़राए पैदा हो सकते हैं। और पाकिस्तान जो आज बेशुमार चीज़ें इंपोर्ट कर रहा है वो एक्सपोर्ट करने वाला बन जाता है। चाइना अगर आज दुनिया की सबसे बड़ी मुआशी सुपर पावर बन गया है तो उसकी वजह सिर्फ एक ही है कि चाइना के हर घर के अंदर घरेलू और छोटी इंडस्ट्री लगाई गई, छोटे कारोबारों को तरवीज दिया गया, छोटे कारोबारों पर तवज्जो दी गई। ये सारे के सारे कारोबार बग़ैर किस हुकूमती मदद के भी किए जा सकते हैं, मगर अगर हम इरादा करें, अगर हम मेहनत करें, अगर हम दयानतदार हो जाएं, अगर हम ईमानदार हो जाएं, अगर हम चाहें कि हमने अपने आप को बूस्ट अप करना है, अपनी फैमिली को उठाना है और अपने मुल्क और अपनी कौम की खिदमत भी करनी है। इससे आपकी इज़्ज़त है, आपके घर वालों की इज़्ज़त है, आपकी फैमिली की इज़्ज़त है, आपके मुल्क की इज़्ज़त है, आपकी कौम की इज़्ज़त है और अब आपका कद मुआशरे के अंदर बुलंद होगा। और इस तरह आप दूसरों के लिए, बेशुमार लोगों के लिए एग्जाम्पल बनेंगे, मिसाल बनेंगे कि देखें वो फ़लाँ एक आदमी था, पढ़ा लिखा था, उसके पास रोज़गार नहीं था, करने को कुछ नहीं था, तो उसने एक काम सोचा और सोचकर उसका आगाज़ किया। अल्लाह पाक ने उसके लिए उसके अंदर बरकत डाली और वो ख़ुद आज इंडस्ट्रियलिस्ट बन गया, आज वो बहुत बड़े कारोबार का ख़ुद मालिक बन गया, आज वो ख़ुद डायरेक्टर बनकर बैठा है, आज वो मुलाजमत। और अगर इसके बरक्स आप वो लोग मुलाजमत करते तो क्या हो जाता, 25-30 साल के बाद भी वो 50-60 हज़ार रुपया कमाने वाले होते, मगर उनकी एक सोच ने उनको बहुत बड़े बिजनेसमैन और कारोबारी आदमी बना दिया। आज़ाद ज़िंदगी गुजार रहे हैं, बेहतरीन ज़िंदगी गुजार रहे हैं, तमाम ज़िंदगी की सहूलियात उनको मैसर हैं, सिर्फ़ इसलिए कि उन्होंने सोचा और काम किया और मेहनत की। अल्लाह पाक ने उनकी मदद की और उस मदद के नतीजे में वो कामयाब तरीन इंसान बने। अगर वो बन सकते हैं तो हम क्यों नहीं। पाकिस्तान का हर नौजवान बाहिम्मत है, बासलाहियत है, उसके अंदर पोटेंशल है, उसके अंदर बहुत कुछ करने की सलाहियत है, मगर सिर्फ़ ज़रूरत इस अमर की है कि किसी न किसी काम का आगाज़ किया जाए,
کچھ کرنے کا آغاز کیا جائے۔ جب آپ کچھ کرنے کا آغاز کریں گے اور ارادہ کر لیں گے کہ میں نے کچھ کرنا ہے تو اللہ رب العزت آپ کے لیے بہت سارے راستے کھول دے گا۔ آئیے قدم بڑھائیے پاکستان کے لیے، اپنے لیے، اپنی قوم کے لیے، اپنے ملک کے لیے، اپنے فیملی کے لیے، اپنے خاندان کے لیے، اپنے مستقبل کے لیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔